Dear students, in microeconomics, we are discussing about the factor pricing and employment of inputs. In the previous classes, we have discussed about the demand curve of factor input and supply curve of factor input and the factor market with monopoly power and monopsony power, etc. Today, we are move on to the marginal productivity theory of input demand. ഓക്കെ, എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി of income distribution explains the distribution of the value of final product as payments for the services of factors of production in a perfectly competitive market. In perfectly competitive product and input markets, factors are paid the value of their marginal physical product. Hence, the theory is known as the marginal productivity theory of distribution. ഓക്കെ, ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആയാലും ഇൻപുട്ട് മാർക്കറ്റ് ആയാലും അവിടെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിവാർഡ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദെയർ മാർജിനൽ physical product. Okay, so it is known as the marginal productivity theory of distribution. Okay, it is a general theory of distribution because it can be used to explain the determination of the shares of the factors of production. Okay, ഇതൊരു ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം തിയറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the origin of the marginal productivity theory of income distribution can be traced to the work of an early German writer, T.H. von Thunen, who wrote in 1826. Marginal productivity theory achieved wide popularity when it was independently rediscovered by a number of writers between 1817 and 1900. Okay, among those who contributed to the development of the theory were the Austrian economist Karl Menger, Frederick von Weisse, and Baum Bevach, and the French economist Leon Walras, the English economist Stanley Jevons, Philip Wicksteed, Alfred Marshall, and Francis Edgeworth, and the American economist John Beach Clark. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്കണോമിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് വലിയ ഒരു പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, the following explanation is based on the marginal productivity theory developed by J.B. Clark. Okay, then ഈ ഒരു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ, ദർ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ആയാലും ദർ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ദെൻ ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഹോമോജീനിയസ്. ഓക്കെ, ഏകജാതീയമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, അവിടെ ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്നായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് അസംഷൻ. ദെൻ ഫോർത്ത് അസംഷൻ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും. Then existence of full employment. Okay, all the factors of production are fully employed. Okay, there is no underemployment situation. Okay, then the next assumption is the theory is applicable in the long run. Okay, long run analysis ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Then profit maximization is the objective of entrepreneur. Okay, that is the another assumption. ഈ ഒരു entrepreneurൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. The law of variable proportions operates. Okay, then different units of factors of production are divisible. That is the another assumption. Divisible means it is different unit of factors of production are divisible. Okay, പലയധികം കുറേയധികം എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Then each factor is paid according to its marginal product which completely exhausts the total
പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും റിവാർഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, the theory was first put forward to explain the determination of wages, that is the reward for labor. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി വേജസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേജസ് ആർ ദ റിവാർഡ് ഫോർ ലേബർ. When supplied to labor, the theory states that a firm seeking to maximize its profit will hire labor up to the point at which the contribution of the marginal unit of labor employed is equal to the wage. Okay, marginal unit of labor അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലേബറിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേജിന് ആയിട്ട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ആ ഒരു എൻ്റർപ്രണറിന് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ ബൈ എ ഫേം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പെർ പീരിയഡ് ഫ്രം ഹയറിങ് ആൻ അഡീഷണൽ വർക്കർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്. ഒരു യൂണിറ്റ് അധികം ലേബറിൻ്റെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് അധികം ലേബർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് of labor MPL is equal to delta TP by delta L. Delta TP is change in total product and delta L is the change in ലേബർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന വർധനവ് എന്തുകൊണ്ട് വർധനവോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ആയിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ലേബറിൽ അഡീഷണൽ ലേബർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിവാർഡ് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, marginal productivity of labor decreases as more labor is added, holding other factors fixed. മറ്റ് ഫാക്ടറുകളെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലേബർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് the marginal productivity decreases. The marginal productivity is expressed in physical units of output. For example, assume that total output is 100 units per day when 10 workers are employed. ഓക്കെ, 100 യൂണിറ്റ്സാണ് ഓരോ ദിവസവും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് 10 വർക്കേഴ്സിനെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇഫ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആഡിങ് വൺ മോർ ലേബറർ, ഒരു വർക്കറിനെ കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസസ് ടു 106 യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഡേ. ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ 11th വർക്കർ ഈസ് 6 യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വർധനവുണ്ടായില്ലേ, 100ൽ നിന്ന് 106 വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ 11ാമത്തെ ആ ഒരു ലേബറിൻ്റെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 6 യൂണിറ്റ്സ്. ദ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് റൈസൺ ബട്ട് ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഫാളിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വർധനവുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓരോ വർക്കറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും അവിടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് എ ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ്. Falling marginal product as additional worker are employed in the result of the operation of the law of diminishing returns in production. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം law of variable proportion ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ലേബർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The equilibrium condition for the employment of labor by a rational employer is that money wage must equal to the value of marginal product of labor. ഓക്കെ, മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് മണി വേജ് തുല്യമാവുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് റേഷണൽ എംപ്ലോയർ ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then or the marginal revenue product of labor. The marginal revenue product is obtained by multiplying marginal product of labor by the price of the product. Okay, marginal revenue product കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? marginal product of labor into price of the commodity, that is the price of the factor, that is called the marginal revenue product. The employer will go on hiring more and more labor units as long as the marginal revenue product is greater than the wage rate. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് വേജ് റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു എൻ്റർപ്രണർ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് എംപ്ലോയേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വർക്കേഴ്സിനെ അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവും. ഹി ഹാസ് ടു പേ ഫോർ ദ ലേബർ. The marginal revenue product declines as more workers are hired. ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയും, എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ധാരാളമായിട്ട് വർക്കേഴ്സിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കുറവ് സംഭവിക്കും. ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഡിക്ലൈനിങ് മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഫോർ ലേബർ.
It tells us how many workers will be hired by the entrepreneur at different wage rates. Okay, in the following figure, the employer, നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ ഇതിന് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലാണ്, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് ദ എംപ്ലോയർ വിൽ എംപ്ലോയ് ഓയിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ സിൻസ് ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വേജ് റേറ്റ് OW. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഓയിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. ദെൻ OW വേജസിൽ. ഓക്കെ, the employer will employ oil units of labor since the marginal productivity of labor is equal to, that is marginal revenue product of labor is equal to the wage rate OW at oil level of employment. The entrepreneur would not employ more than oil amount of labor. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഓയിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റർപ്രണർ തയ്യാറാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫേം തയ്യാറാവില്ല. എന്താ കാരണം? as the marginal product of labor will fall below the wage rate. ഓക്കെ, മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ വേജ് റേറ്റിനേക്കാൾ കുറയുന്നൊരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, OW ആൻഡ് he would therefore be incurring losses in the employment of marginal workers beyond oil. ഓയിലിന് മുൻപിലേക്ക് വീണ്ടും ഓയിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീണ്ടും ലേബേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ കുറവ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എൻ്റർപ്രണറിന് നഷ്ടം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിൽ വർക്കേഴ്സിനെ OW വേജസിന് എംപ്ലോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് വേജസ്. ഓക്കെ, then in a perfectly competitive labor market the employer is a price taker. ഓക്കെ, അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ടേക്കറാണ്, പ്രൈസ് മേക്കർ അല്ല. അതായത് ധാരാളം അവിടെ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലഭ്യമാണ്. അവിടെ വില, അവിടെ മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫേസസ് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഫോർ ഹയർ. വെൻ ദ ഫേം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ലേബർ ഇൻപുട്ട് PL is equal to wage, that is equal to marginal revenue product. Okay, it occurs when the wage rate is W and the N workers are employed as shown in the following figure. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വേജ് റേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വേജ് റേറ്റ് W and N workers are employed as shown in the following figure. Okay, the marginal revenue product curve shows the going wage rate and the number of employees to be hired. It also indicates how the income is distributed among various factors of production. Total wage will be wage bill is equal to the area OWMN. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ടോട്ടൽ വേജ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് OWM എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ഭാഗമാണ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഹിയർ ഈസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവ രണ്ടും തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റ് M എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ വേജ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ OWMN എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വേജസ് ഈ ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻ്റർപ്രണർ വർക്കേഴ്സിന് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then that labor does not get is income of the owners of the factors of production. Thus the area WPM shows the payments to other factors of production. Okay, WPM എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഭാഗം, WPM എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സിന് നൽകുന്ന പേയ്മെൻ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം വേജസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്, മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നൽകുന്ന ഇൻകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ റിവാർഡ് ഓഫ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊരു ഫാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സപ്ലൈയും
തുല്യമാവുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അവിടെ ആ ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർ അവിടെ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നുണ്ടാവുക. അത്രയും ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രൈസസ് ഒക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാർജിനൽ റവന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് തിയറിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്രിറ്റിസിസംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് ദിസ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി. ഓക്കെ, കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു തിയറി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.